नमस्कार फ्रेंड्स शुभ सकाळ आज हूँ 7 मार्च शनिवार सकाळ 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखर थी बेल आइकन रे क्लिक करूँ जितेबाला भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड हम आपंक पाखे नोटिफिकेशन जीव नोटिफिकेशन जरिया आपने आम वीडियो को सर्वप्रथम देखिपारे और वीडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ जहाँकि सबू इनफॉरमेशन ये वीडियो माध्यम ही पाइपर। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम खबर देश में लगातार बढ़िबार लगी स्पाम कॉल और ठकई मेसेज समस्या। यह देखि भारतीय दूरसंचार नियामक टेलीकॉम कंपनी को कड़ा निर्देश जारी करिछि। एबे कोनोसी संदिग्ध नंबर परिचय मिलवा मात्रे एभली कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। 27 फेब्रुआरी रे जारी निर्देश अनुसार सबु टेलीकॉम ऑपरेटर को निज एआई और मशीन लर्निंग प्रणाली को आहरी प्रभावशाली करी संदिग्ध गतिविधि उपरे तुरंत पदक्षेप उठाइबाकू कहाଯାଇଛି। यार उद्देश्य हेउछि डिजिटल ठकई उपरे रोक लगाइबा। नुआ नियम अनुसार जदि कोनोसी कंपानी एआई सिस्टम कौन मोबाइल नंबर को संदिग्ध मन करुच्ची तेबे यह सूचना अति बेसी 2 घंटा भितर संपर्कित अन्य ऑपरेटर सह शेयर करने को हेबो। एही पूरा प्रक्रिया ब्लॉकचेन आधारित डेल्टी बा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जरिया हेबो, जहा द्वारा रेकर्ड सुरक्षित रहिबो। यह द्वारा सुनिश्चित करिहेबो जे अभियोग ग्रहण को अपेक्षा न करी संदिग्ध नंबर गुड़िक उपर नजर रखाजिबो। यह व्यतीत टेलीकॉम कंपनी गुड़िक 30 दिन मध्य एपरी मामला रे आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को पड़िबो। एबे केवल गोटे कंपनी दायी रहिबेनी। जो नेटवर्क रु संदिग्ध कॉल आसीथिला एवं जो नेटवर्क को कॉल आसीथिला उभय को एकाठी कार्यानुष्ठान नेबाकू पड़िबो। एआई सिस्टम कॉल लाइन आंटी आइडेंटिफिकेशन बा CLI स्तर में संदिग्ध कार्यकलाप को चिन्हट करिबो, जहा द्वारा फेक कॉल करुवा लोकों को चिन्हट करने सहज हेबो। जदि कोनोसी मोबाइल नंबर विरोध में 10 दिन भितर 5 किंबा ताठारु अधिक अभियोग दाखल हुए तेबे संपृक्त ऑपरेटर को तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को पड़िबो। आहरी ठकई रोकवा एपरी नंबर गुड़ी को अस्थायी किंबा स्थायी भाव में अवरोध कर पदक्षेप विशेष भाव में यूपीआई ठकई, नकली बैंक मेसेज, ऋण ऑफर और नकली KYC अपडेट भली समस्या गुड़ी को रोकने उद्दिष्ट। भारत में 1 बिलियन रु अधिक मोबाइल उपभोक्ता अछंती। सेमानक मध्यरु अनेक स्पाम कॉल और ठकई वार्ता द्वारा हैरान होइछंती। अनेक बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट ठकईर शिकार मध्य होइछंती। नूतन नियमावली कार्यकारी हेबा द्वारा एआई आधारित द्रुत तदारक और कठोर कार्यानुष्ठान माध्यम डिजिटल ठकई मामला ह्रास पाइब बोली आशा करा जाउछि। यह ग्राहक मानक पई अधिक सुरक्षित और निर्भरयोग्य टेलीकॉम अभिज्ञता प्रदान करिपारिबो। परवर्ती खबर सबु कल्पना जल्पनार अंत घटी। मार्च 25 रे हेबो रत्न भंडार अलंकार गणति मणति। चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि रे हेबो गणति मणति। अपराह्न 1:45 आरंभ हेबो अलंकार गणति मणति। बैठक पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना देइछंती। सरकार को SOP अनुसार गणति मणति कराजिबो। श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक सोमवार अनुष्ठित होइथिला। गजपति महाराज दिव्य सिंह देवଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित ଏହି बैठक मुख्य प्रशासक पुरी जिलापाल SP सहित परिचालना कमिटी सदस्य माने जोग देइथिले। पूर्वरु रत्नभंडार रत्न अलंकार गणति मणति SOP प्रस्तुत होइथिबा बेले तारीख और शुभ बेला स्थिर करा दैछि। परवर्ती खबर ईरान एवं इस्राएल मध्य युद्ध एवं सीधा सड़क भारतीय रोसई बजेट को प्रभावित करिपारे। अमेरिका इस्राएल मिलित आक्रमण पर ईरान हरमुज प्रणाली बंद करने को घोषणा करिछि। यह केवल एक समुद्र पथ नुहे बरं भारतर शक्ति जीवन रेखा। भारत यार LPG आवश्यकतार 80 रु 85% आरब देशगुड़िक आमदानी करे एवं यही समस्त कार्गो हरमुज प्रणाली दे भारत में पहुँचे। सबुठारु बड़ चिंतार विषय होउछि अशोधित तेल परी पेट्रोल एवं डीजेल परी भारत में LPG एक बड़ जरूरीकालीन रिजर्व नहीं। यार स्पष्ट अर्थ होउछि जदि जोगाण बाधाप्राप्त हुए तेबे देश खूब शीघ्र गैस अभाव और मूल्य रे तीव्र वृद्धिर सम्मुखीन होई पारे। ईरान ड्रोन आक्रमण पर विश्वर 5म बृहत LNG उत्पादनकारी कतार एवं सर्वबृहत रप्तानी केन्द्र में उत्पादन बंद कर देछि। ब्लूमबर्गर एक रिपोर्ट अनुसार यूरोप रे गैस मूल्य 50% वृद्धि पाई। भारत यार 60% LNG आवश्यकता यही मार्ग उपरे निर्भर करे। तेणु आगामी दिन गुड़िक चैलेंजिंग हो पारे। पेट्रोल एवं डीजेल रिलीफ ना विपर्यय अशोधित तेल को नहीं बर्तमान कौन आतंकित परिस्थिति नहीं, किंतु विपद टली नहीं। पर्याप्त संरक्षण भारत में बर्तमान 70 रु 80 दिन तैल संरक्षण अच्छी। परिवर्तनशील रणनीति गत मासरे साउदी अरब विपुल परिमाण तेल किणवा पर
ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଥିବା ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ ଭୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $100 ଛୁଇଁପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୋଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ବୁକିଂରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ଦିନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲରେ ଅଧିକ ଗରମ ସହ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖରାଦିନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 21ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଏବଂ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ହୋଲି ପାଖାପାଖି ଏହି ରାଶି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇନଥିଲା। ଅନେକ ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ତାହା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିକଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଟ 6000 ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସାମର କୋକ୍ରାଝାର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂତନ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶୁଭେ ଏମ୍, ତୃତୀୟରେ ଆଶଙ୍କା ଧୁଲ, ଚତୁର୍ଥରେ ରାଘବ ଝୁନଝୁନୱାଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମରେ ଈଶାନ ଭଟନାଗର ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 958 ଜଣ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 2736 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। 100ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାତ୍ୱିକ ସତ୍ୟକାମ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 121ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମୃତ ମହାପାତ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ୟୁପିଏସସି ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ 180 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ୟୁପିଏସସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ୟୁପିଏସସି ଅଫିସିଆଲ upsc.gov.in ଏବଂ upsconline.nic.inରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ମେ 25ରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା 22 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କରୁଛି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାହେଦ-1 36 ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ବାହାରିନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରି ଇରାନ ଏବେ ନିଜର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶାହେଦ-1 36 ଡ୍ରୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଚୂକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପଛରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇରାନର ଶାହେଦ ଏଭିଏସନ୍
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରକ ସହ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ଶକ୍ତି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଖାଡ଼ି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ବେସ୍ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା, ସାଉଦି ଆରବ, UAE, କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ଭଳି ଦେଶରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଭୟରେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମରିକ ଘାଟି, ସବୁଠି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ନିଜର ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ଦେଖାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ରହିଛି। ତାଲିକାରେ 15ଟି ଦେଶ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେରିକାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ UAE ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଇରାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ SIR। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ SIR ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ। ରାଜ୍ୟରେ 90% ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇସାରିଛି। ବାକି 10% ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 8% ସଂଶୋଧନ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 70% ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଲା 2002 ମସିହାରେ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। 2002 ମସିହାରେ 2ରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଭୋଟ କରିଥିଲେ ସେହି ବୁଥ୍ ନମ୍ବର SIR ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସଂଶୋଧନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବି ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 11 ନମ୍ବର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି SIR ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୋଟର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ମତାମତଙ୍କ ନାଁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସେ ବାଛିପାରିବେ। SIR ପରେ ବି ଯଦି ମତାମତ ଦୁଇଟି ବା ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିନ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। JDU ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜେ ନେବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ବିହାର ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିହାର ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନୀତିଶ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ମୋର ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଉଭୟ ଗୃହ ଏବଂ ସଂସଦରୁ ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ବିହାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାର ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଘଟଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2024 ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯାଇଛି। 17 ଫେବୃଆରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଦିନବେଳା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି। ବର୍ଷର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 12 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 9:04ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରଦିନ 13 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ 4:25ରେ ଶେଷ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବଳୟ ପରି ଦେଖାଯିବେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଭାରତରେ ରାତି ହେବ, ତେଣୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସୂତକ ସମୟ କେବଳ ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଭାରତରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଗୁରୁବାର ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଉଭୟ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 8,700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। MCX ବଜାରର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା MCXରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରୂପା କେଜି ପିଛା 2,65,560 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା 2,74,251 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିଲା। ସକାଳ 10ଟା 10 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 2,70,012 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 1,600 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହା 1,63,142 ଟଙ୍କା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ 1,62,157 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ଡାଟା କାରଣରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଦରରେ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 8 ଗ୍ରାମ ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର। ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୁନା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,20,752, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,31,720। ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ଦର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୁନା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,20,632, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,31,600। ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ଦର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୁନା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,21,592, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,32,648। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ଦର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୁନା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,20,632, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,31,600। ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୁଏଲର୍ସ କିମ୍ବା ବଜାର ଦର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ GST ଏବଂ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଅଲଗା ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସଶକ୍ତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାମରୁ ଏହାର ନାମ ନିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର 4ଥ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଚଳିତ ମାସ ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 3ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିସାରିଛି। ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି।